lecture that okay. So some students had asked me about that online exam. Okay, online exam will be there. Detailed timetable तुम्हाला त्याचं कळवण्यात येईल. But you be prepared. Some of you are serious about the lectures from start, but some are not serious. Defaulter list वगैरे काढलेली आहे त्यांची. So at least you have to take care that hereafter your attendance will be 100%. And don't attend the lecture just for attendance purpose. Repeatedly I am telling, some students they are joining at last. So today it is good that many students have joined from start. Okay, that is good thing. Okay, so we will start. What we have seen in last lecture, can anyone tell? What points we covered in the previous lecture? Screen is visible to all? Yes, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So what points we have covered in last lecture? Pulse amplitude modulation we have completed earlier. And in last lecture we have completed the pulse position modulation. Okay, so in that the basic working principle and all other things we have seen. Okay, so if just we want to see that pulse amplitude modulation, basic working principle, amplitude of the pulses changes, width and position remains same. That is the concept of pulse amplitude modulation. Okay. आता हे जे पॉइंट्स आहेत ना एक्स्ट्रा, हे जे मी तुम्हाला नेट वरून दाखवते, कारण ह्या पल्स मॉड्युलेशन मध्ये बेसिकली डायग्राम्स इम्पॉर्टंट आहेत. मग नोट्स मधल्या पण डायग्राम्स ओके आहेत, देयर इज नो प्रॉब्लेम. नोट्स मध्ये सगळे पॉइंट्स इन्क्लूड आहेत, क्लास नोट्स जे मी फोल्डर शेअर केले तुम्हाला ते. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट व्हॉट एव्हर आर द एक्स्ट्रा गुड पॉइंट्स दॅट ऑल्सो आय एम शेअरिंग, आणि तुम्हाला ते जास्त समजावं म्हणून मी ह्या पर्टिक्युलर साईट वरून तुम्हाला ते पॉइंट्स एलॅबोरेट करते. ओके, फॉर युअर मोर अंडरस्टँडिंग. कंबाईनली तुम्ही मग हे आणि ते असं कंबाईन करून असाइनमेंट मध्ये लिहू शकता आणि एक्झाम मध्ये सुद्धा दोन्ही रेफर करू शकता. ओके, सो फॅम मध्ये एम्प्लिट्यूड, दिस इज वेव्हफॉर्म. एम्प्लिट्यूड चेंज होतं पल्सेसचं, विड्थ आणि पोझिशन कॉन्स्टंट राहते. ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, ऍप्लिकेशन्स. देन वी हॅव सीन पल्स पोझिशन modulation. What is the basic working principle of pulse position modulation? Position of the pulse changes. See here, position of the pulse, it is changing. The pulse is changing for every point with respect to amplitude of modulating signal. मग जिथं modulating signal चं voltage पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम असतं तिथे ही डिस्प्लेसमेंट जास्त असते, आणि जिथं हे निगेटिव्ह मॅक्झिमम असतं तिथं ती डिस्प्लेसमेंट सगळ्यात कमी असते. ओके, दॅट वी हॅव सीन फॉर पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. अँड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टाईप, पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. आता पल्स विड्थ मॉड्युलेशनशी रिलेटेड एक वेगळी वर्ड फाईल मी बनवली आहे, कारण ह्याच्यामध्ये ड्युटी सायकलचे वगैरे सुद्धा concept, I have to explain you the concept of duty cycle also. Okay, so we will see that. Okay, that diagram is having some problem. I will try to open it. Okay, or we will see from internet. So this is pulse width modulation. आता काय असणार आहे pulse width modulation चा basic concept? Can anyone tell what is the basic concept of pulse width modulation? सांगा मला. What will be the basic concept of pulse width modulation? What will change? What will remain constant? Width change होणार. Okay, so width of the changes and width will change. Yes. Width changes and amplitude and position remains same. Okay. So this is the basic working principle of pulse width modulation. Okay, so pulse width modulation is also known as pulse duration modulation. As the name suggests, the width of the pulse is varied in proportional to the amplitude of the signal.
विड्थ असू द्या, पोझिशन असू द्या किंवा amplitude असू द्या, any characteristics of pulse is changing in proportionate with amplitude of this modulating signal. हे लक्षात ठेवा. amplitude modulating signal जसं आहे त्यानुसार पल्सच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात. ओके, मग आता इथे विड्थ पीडब्ल्यूएम मध्ये काय बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल, विड्थ चेंजेस, amplitude and position remains same. So we will see this diagram. So here that is हे जे ट्रायंग्युलर दाखवलेले आहे ते एक वेगळी मेथड आहे पीडब्ल्यूएम च्या जनरेशन साठी. ते ट्रायंग्युलर कडे काय सध्या तुम्ही बघू नका. यू जस्ट सी दिस ब्लू वेव्ह फॉर्म. आता ही तर साइन वेव्ह दिसते आपल्याला, अॅनालॉग सिग्नल. हा कुठला सिग्नल असणार आहे, मॉड्युलेटिंग का कॅरियर, सांगा मला. आता दोन्ही टाइप एक्सप्लेन केलेत मी, तिसऱ्याला थोडे आन्सर एक्सपेक्टेड आहेत तुमच्याकडून. मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे का कॅरियर आहे हा अॅनालॉग सिग्नल आपला? This analog Modulating signal. this is modulating signal. आणि ह्या ज्या आहेत खालच्या साईडला हिरव्या दाखवलेल्या आहेत ह्या पल्सेस, दिस इज आवर कॅरियर सिग्नल. दिस इज मॉड्युलेटिंग सिग्नल. फक्त या डायग्राम मध्ये काय डिफरन्स आहे की आपण इतर ह्याच्या आधीच्या डायग्राम मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल इथं घेतला होता, मध्ये कॅरियर घेतला होता आणि खाली पीडब्ल्यूएम घेतला होता. बट हिअर व्हॉट इज द ओनली चेंज, you can take this carrier also here, no problem. But आता ही स्टँडर्ड वेव्हफॉर्म जी नेटवरती आहे ती अशीच आहे, त्यामुळे ऍज इट इज घेतलेली आहे. हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल झाला. दिस इज ग्रीन इज अवर कॅरियर सिग्नल. मग बघा आता इथे ह्या कॅरियर मध्ये सुरुवातीला पल्सचा देर इज वन कन्सेप्ट वी हॅव टू सी, ऑन पिरियड ऑफ पल्स अँड ऑफ पिरियड ऑफ पल्स. Okay, so this diagram is not opening. Actually, I had copied. I will just open it once again from internet. T on T off चा concept पहिल्यांदा आपण बघूया, so that you will understand the pulse width modulation concept. Okay. दोन तीन पॉइंट आपल्याला याच्यामध्ये बघायचे. मी इकडे कॉपी करते सो दॅट यू विल अंडरस्टँड इट इन अ कंबाईन शीट. आता एखाद्या पल्स मध्ये आता टी ऑन टी ऑफ ह्या टर्म फक्त डिजिटल सिग्नलशी रिलेटेड आहेत. फर्स्ट टू अंडरस्टँड दॅट. विथ रिस्पेक्ट टू अॅनालॉग सिग्नल वी आर नॉट कॅल्क्युलेटिंग टी ऑन अँड टी ऑफ. जेव्हा आपण टी ऑन आणि टी ऑफ म्हणतो तेव्हा त्या टर्म्स फक्त analog those are related only with the digital signal. Okay, so see, T on means the time for which the pulse is on. So here we will see, बघा आता इथं this diagram I will open. Okay, आता इथं बघा ही डिजिटल पल्स आहे. ह्याच्यामध्ये आता याच्यावरून तर तुम्हाला कळू शकतं ही जी ग्राउंडची लाईन आहे म्हणजे त्याचं व्होल्टेज किती आहे. व्हॉट इज व्होल्टेज लेवल फॉर दिस ग्राउंड लाईन. दिस ग्राउंड सिग्नल इज ओव्हरलॅपिंग विथ द एक्स ऍक्सिस, म्हणजे ह्याचं व्होल्टेज किती आहे. व्हॉट इज व्होल्टेज ऑफ दिस ग्राउंड लेवल. 0. आता लक्षात ठेवा डिजिटल, मी लिहिते सुद्धा परत वर्ड फाईल मध्ये सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. सध्या आपण डायग्राम वरून ते कन्सेप्ट लक्षात घेऊ फक्त. एखाद्या डिजिटल पल्स मध्ये सिग्नलच्या दोन व्हॅल्यूज असतात. बायनरी मध्ये कन्सिडर करतो. आता अॅनालॉग सिग्नल मध्ये कसं प्रत्येक पॉइंटला त्या सिग्नलचं व्होल्टेज व्हेरी होतं 0. आता हा जर आपण बघितला अॅनालॉग सिग्नल फॉर एक्झाम्पल, तर ह्याचं व्हॅल्यू कशी चेंज होते. इथं 0 असणार आहे, इथं 0 आणि इथं 0. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये प्रत्येक पॉइंटला व्हॅल्यू सेम आहे का त्या व्होल्टेजची. जरी आपण पॉझिटिव्ह हाफ सायकल कन्सिडर केलं तरी व्होल्टेजची व्हॅल्यू प्रत्येक पॉइंटला काय होते, चेंज होते. सपोज मी जर ही हायेस्ट व्हॅल्यू 5 धरली
तर इथं +1 व्होल्ट मिळेल, +2 व्होल्ट, +3, +4, +5. म्हणूनच त्याला आपण अॅनालॉग सिग्नल म्हणतो, बिकॉज इट्स व्हॅल्यू इज इन्स्टंटेनियसली चेंजिंग. हे झालं पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला. निगेटिव्ह हाफ सायकलला काय असणार आहे? इथं 0, -1, -2, -3, -4, -5. अगेन सेम इट विल बी रिपीटेड. पण जर आपण डिजिटल सिग्नल बघितला तर डिजिटल सिग्नल मध्ये असं नसतं. In case of digital signal, signal has only two values, 1 and 0. Okay, so I will write here. In digital signal, मी बऱ्याचदा हा ह्याच्या आधी सुद्धा रिपीट केलाय पॉइंट, पण इथं तुम्हाला जास्त समजणं गरजेचं आहे PWM च्या वेळेस. In digital signal, the signal it has only two values. एक असते त्याची हाय व्हॅल्यू, ज्याला आपण म्हणतो बिट 1. दोनच बिट असतात डिजिटल सिग्नल मध्ये, 1 आणि 0. मग जिथं हाय व्होल्टेज असतं त्या बिटला आपण काय म्हणतो? बिट 1, दॅट इज रिप्रेझेंटिंग द व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज ऑफ द सिग्नल. मग ती +4 व्होल्ट असू शकते किंवा +5 व्होल्ट असू शकते, मग कुठलंही. पण हे जे काही त्याची व्हॅल्यू असेल ती प्रत्येक पॉइंटला काय असणार आहे? ती सेम असणार आहे. म्हणजे सपोज आता आपण 4 व्होल्ट कन्सिडर करू. ओके, 5 व्होल्ट बऱ्याचदा घेतलाय. सपोज मी 4 व्होल्ट म्हणलं तर ह्या सिग्नल मध्ये इथं दोनच व्हॅल्यूज आहेत. हा जो पोर्शन आहे ह्याची 0 आहे, हा जो पोर्शन आहे ह्याची 0, या पोर्शनची व्हॅल्यू 0 आहे. आणि हा जो आहे अप्पर साइडला पॉझिटिव्हला दिसतोय, ह्याची व्हॅल्यू किती असेल? प्रत्येक पॉइंटला ह्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलची व्हॅल्यू किती असणार आहे व्होल्टेज? जर मी 4 व्होल्ट कन्सिडर केलं, सेमच असते. प्रत्येक पॉइंटला त्याची व्हॅल्यू 4 व्होल्ट असते. हा आहे डिजिटल सिग्नलचा कन्सेप्ट. म्हणजे जी काही त्या डिजिटल सिग्नलची व्हॅल्यू असेल व्होल्टेजची, 4 व्होल्ट असू द्या, 3 व्होल्ट असू द्या, 5 व्होल्ट असू द्या, पण जेव्हा ते बिट 0 नसून 1 असतं तेव्हा प्रत्येक पॉइंटला त्याची व्हॅल्यू सेम असते. असं होत नाही याच्यामध्ये की इथं व्हॅल्यू चेंज होते, इथं व्हॅल्यू चेंज होते. एक्सेप्ट 0, जी काही त्याच्या व्होल्टेजची व्हॅल्यू असेल ती प्रत्येक पॉइंटला त्या व्होल्टेजची व्हॅल्यू सेम असते. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल सिग्नल. मग आता ही जर डिजिटल पल्स आपण कन्सिडर केली, आता जर अॅनालॉग सिग्नल आपण बघितला तर अॅनालॉग सिग्नल मध्ये एक टोटल अॅनालॉग सिग्नलचं सायकल कसं कम्प्लीट होतं? हा सपोज स्टार्ट पॉइंट आहे, तर इथून इथपर्यंत ह्याचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे, इथून इथपर्यंत ह्याचं निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे. मग एक अॅनालॉग पल्स कंप्लीट कशी आहे ती ह्या पहिल्या डायग्राम मध्ये दिलेली आहे. दिस इज स्टार्ट पॉइंट ऑफ अॅनालॉग सिग्नल अँड दिस इज एंड पॉइंट ऑफ अॅनालॉग सिग्नल. म्हणजे एक अॅनालॉग सिग्नल इट कन्सिस्ट ऑफ 1 पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड 1 निगेटिव्ह हाफ सायकल. हे सगळ्यांना समजलं अॅनालॉग सिग्नलचं? एक अॅनालॉग सिग्नल आपण म्हणतो तेव्हा असं असतं का की पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचं ड्युरेशन वेगळं आहे आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलचं ड्युरेशन वेगळं आहे? In case of analog signal, both these dimensions are always same. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचं जेवढं ड्युरेशन आहे एक्स ऍक्सिस वरती, तेवढंच सेम ड्युरेशन प्रत्येक वेळेस निगेटिव्ह हाफ सायकलचं सुद्धा असतं. हे झालं अॅनालॉग सिग्नलच्या बाबतीत. पण जर आपण डिजिटल सिग्नल कन्सिडर केला, म्हणजे जर पल्स कन्सिडर केली, त्यामुळं अॅनालॉग मध्ये काय होतं? टी ऑन आणि टी ऑफ म्हणायचा काय प्रश्न येतोय का अॅनालॉग सिग्नल मध्ये? बघा, कारण इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचे जेवढे डायमेन्शन आहे एक्स ऍक्सिस वरती, तेवढी सेम डायमेन्शन निगेटिव्ह हाफ सायकलची आहे. त्यामुळं इथं टी ऑन टी ऑफ प्रश्न येत नाही. पण जेव्हा आपण डिजिटल सिग्नल म्हणतो तेव्हा इथं बघा, आता डिजिटल सिग्नलची एक पल्स कुठून कुठं कंप्लीट होईल? दिस विल बी स्टार्ट पॉइंट ऑफ डिजिटल सिग्नल. इथे ह्याचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल संपतंय आणि इथं ह्याचं निगेटिव्ह हाफ सायकल संपून इथून एवढा हा जो पिरियड आहे हे झाला टोटल टाइम ड्युरेशन ऑफ द पल्स. लक्षात येते का? बघा, आर यू गेटिंग दिस? एखाद्या पल्सचा टोटल टाइम ड्युरेशन आपण कसं कुठून कुठं कन्सिडर करतो? इथून पल्स चालू झाली, पहिला पोर्शन काय असणार आहे त्याचं? पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. आणि दुसरा पोर्शन काय असणार आहे? निगेटिव्ह हाफ सायकल. मग जिथं त्याचं निगेटिव्ह हाफ सायकल संपतं तिथून दुसऱ्या पल्सचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल स्टार्ट होईल. म्हणजे
एखाद्या पल्सचा टोटल टाइम आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो? डिस्टन्स बिटवीन टू सेम पल्सेस किंवा डिस्टन्स बिटवीन द पल्सेस हॅव्हिंग सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंट पर्यंतचं डिस्टन्स ह्याला आपण टोटल टाइम ऑफ वन पल्स म्हणू शकतो का? ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम आस्किंग. सपोज हा पॉइंट आपण कन्सिडर केला ह्या पल्सचा. जर मला ह्याचा टोटल टाइम कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि मी डिस्टन्स इथून इथपर्यंत घेतलं तर ते करेक्ट होईल का? नाही. इट विल नॉट बी करेक्ट बिकॉज ह्याची पोझिशन किंवा ह्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि ह्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळ्या आहेत. मग तुम्ही टाइम ड्युरेशन कन्सिडर करताना जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल पासून स्टार्ट केलं तर जिथं पुढचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल चालू होतंय त्या दोन पॉइंट मधले डिस्टन्स म्हणजे ड्युटी सायकल टोटल टाइम पिरियड ऑफ द पल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. आता जर मी हे इथून चालू केलं, सपोज इफ आय स्टार्ट मेजरिंग माय पल्स टाइम पिरियड फ्रॉम दिस पॉइंट, आय हॅव टू कंटिन्यू अप टू, आता इथून चालू केलं तर इथपर्यंतच मोजून आपल्याला टोटल टाइम पिरियड मिळेल का पल्सचा? इथून चालू केल्यानंतर इथपर्यंत मोजून आपल्याला पल्सचा टोटल टाइम मिळेल का? नाही. इथून जर चालू केलं मी आणि इथं एंड केला आपण तर पल्सचा टोटल टाइम मिळेल का? नाही. इथून हा कुठपर्यंत कन्सिडर करावं लागेल मला? पुढच्या ही निगेटिव्ह. हा ही निगेटिव्ह हाफ सायकलची स्टार्ट आहे. मग इथून जर स्टार्ट केलं तर पुढच्या निगेटिव्ह हाफ सायकलच्या स्टार्ट पर्यंत मला तो पिरियड कन्सिडर करावा लागतो. म्हणजे आपल्याला एका एका पल्सचा टोटल टाइम पिरियड मिळतो. त्यामुळं पल्स टाइम पिरियड इज डिफाइंड ॲज, आता आपल्याला सॅम्पलिंग थेरम बघायचा आहे. सॅम्पलिंग थेरम मध्ये नायक्विस्ट सॅम्पलिंग रेट म्हणून एक टर्म आहे. ती टर्म समजण्यासाठी आपल्याला परत हा कन्सेप्ट थोडासा रेफर करावा लागणार आहे. त्यामुळे मी आत्ताच इन डिटेल एक्सप्लेन करते. पल्सचा टोटल टाइम म्हणजे काय लक्षात घ्या. डिस्टन्स बिटवीन द टू पल्स पोझिशन हॅव्हिंग द सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे जर टी ऑन चालू होताना पासून आपण चालू केला तर पुढच्या टी ऑनच्या स्टार्ट पर्यंत तो कन्सिडर करायचा. म्हणजे इथून चालू केला तर इथपर्यंत मोजावं लागणार, इथून चालू केला तर इथपर्यंत मोजावं लागणार. ओके, इफ आय स्टार्ट इट फ्रॉम हिअर, बघा आता इथं दुसरी डायग्राम दिलेली. इथून स्टार्ट केलं तर इथपर्यंत मिळणार नाही पूर्ण, कारण इथं फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल संपतोय. इथून स्टार्ट केला आपण तर इथपर्यंत कन्सिडर केल्यावरती एक टोटल टाइम पिरियड आपल्याला पल्सचा मिळतोय. लक्षात आलं पल्स टोटल टाइम पिरियडचा कन्सेप्ट तुम्हाला? इज इट क्लिअर टू ऑल? येस. So we can define, I will write here, we can define that total time duration of pulse is defined as, सांगा मला काय डेफिनेशन सांगितले आपण? Total time duration of pulse is defined as what? What is the definition of pulse time duration? Total time duration of pulse. Try to tell it. Let it be wrong. Distance between. Complete the sentence. Distance between. What? Distance between the points of pulses having same characteristics. Having same characteristics. Same characteristics म्हणजे त्या दोन्ही पॉइंटचा फेज सेम पाहिजे, त्या दोन्ही पॉइंटचं एम्प्लिट्यूड सुद्धा सेम पाहिजे. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल टाइम पिरियड ऑफ द पल्स. ओके, आता ही जी आहे वर्ड फाइल, that word file after this lecture I will share this word file for today's date in the class notes. एक जे आपलं मटेरियल शेअर्ड आहे त्याच्यामध्ये
In last 5 minutes I will show you how I have shared all that material किंवा इथून पुढे कसं शेअर करणार आहे. एक जी फाईल आहे त्याच्यामध्ये ते कंबाईन नोट्स आहेत सगळ्या पॉइंट्सच्या, पण हे जे एक्स्ट्रा पॉइंट मी घेतलेले आहेत त्या चॅप्टरला त्या दिवशी त्या मी तुमच्या क्लास नोट्स मध्ये शेअर करते त्या लिंक जे असतील त्या. ओके, सो यू गो थ्रू ऑल द शीट्स whatever are shared. Okay, so how we can define total time period? Total time period is equal to T on plus T off. See this equation. This total time period is defined as T on plus T off. Now we will see what is the concept of T on and T off for the pulse. आता इथं हा T on दाखवलेला आहे बघा. सांगा मला T on म्हणजे कुठला टाइम असतो? इमेज दिसते सगळ्यांना? स्क्रीन इज विजिबल? Positive half cycle. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Tell me what is the how you can define T on time and T off time from this diagram. I will give 1 minute. See it and tell me how we can T on define time T on म्हणजे and जे पॉझिटिव्ह सायकलचा टाइम. whatever is the time corresponding to the positive half cycle, that is called as T on, and T off means it is निगेटिव्ह सायकल. so for pulse T on is defined as the time related with the positive portion or positive half cycle. ह्याला आपण positive half cycle म्हणू आणि ह्याला negative half cycle म्हणू. Though it is not cycle, but positive portion of the pulse is called as T on and negative portion is called as the T off. So can we how you can write total time period in terms of T on and T off? Total time period कसा लिहू शकता तुम्ही T on आणि T off च्या टर्म मध्ये? It is very simple. Tell. T equal to T on plus T off. Yes. So that is the equation we get here as C. T on plus T off is equal to T total. T on means on period. T off means off period is equal to T capital पण लिहू शकता, पण इथं तुम्हाला जास्त समजावं म्हणून मी काय लिहिलंय T total means total time period of one pulse. Total time period of one pulse. T on T off चा concept समजलं सगळ्यांना? T on T off and total time period. These points are important to understand PWM concept. आता ह्याच्यावरून अजून एक टर्म आहे जे आपल्याला कन्सिडर करायचे, ड्युटी सायकल. आता ह्या ज्या सगळ्या टर्म्स आहेत टी ऑन, टी ऑफ, ड्युटी सायकल, ह्या सगळ्या टर्म्स फक्त डिजिटल सिग्नलला अप्लाय होतात किंवा पल्सेसला अप्लाय होतात. These terms are not applicable to analog signal. That you have to keep in mind. So next one term we are going to see now, duty cycle. So duty cycle is noted by the symbol as D. Duty cycle is defined or it is noted by the symbol as D. So that duty cycle is having formula D is equal to T on divided by total period. ड्युटी सायकल झाले का तुम्हाला? डेफिनेशन झाली आहे दुसऱ्या कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये? So if you are clear with that, I will start with the concept of PWM. Or if you have not studied it, I will repeat it. Duty cycle. Have you gone through that term in any other subject? No, ma'am. Okay, so I will start. ड्युटी सायकल एखाद्या पल्सचा, आता टी ऑन समजला तुम्हाला, एखाद्या पल्सचा टी ऑन म्हणजे पॉझिटिव्हचा पोर्शन, टी ऑफ म्हणजे निगेटिव्हचा पोर्शन, हे दोन्हीही मिळून जो पोर्शन मिळतो एक्स ऍक्सिस वरती त्याला आपण म्हणतो टोटल टाइम पिरियड. मग ड्युटी सायकल ही एक पल्सची किंवा डिजिटल सिग्नलची महत्वाची टर्म आहे, विच इज डिफाइंड ॲज डी इज इक्वल टू टी ऑन डिवायडेड बाय total period. T on divided by total period. So here I will write. See, duty cycle is defined as T on divided by T total. मग T total म्हणजेच काय? How you can write this? T on ला
टोटल टाइम पिरियडनी डिवाइड केल्यानंतर जो काही रेशो मिळतो आपल्याला दॅट इज कॉल्ड ॲज द ड्युटी सायकल आणि त्याला जर पर्सेंट दॅट शुड बी मल्टिप्लाइड बाय 100 that is the equation of duty cycle. Okay, so I will write here T on divided by T total is only duty cycle equation आणि जर आपल्याला percentage duty cycle काढायचं असेल तर you have to multiply it by 100. Okay, so percentage of duty cycle is equal to काय येईल इथे याची डेफिनेशन सेम T on divided by T of just a minute. Into 100. मग आता बघा T on divided by T total. T total च्या ऐवजी काय लिहू शकतो इथे आपण? T total म्हणजेच काय आहे? T on plus T off. Here I will write. T total ची डेफिनेशन काय? Or what is formula for T total? T on plus T off. Okay, so instead of this we can write इथं हे T total च्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो? This is again T on plus T off. Okay, T on plus T off. So this is the definition of duty cycle. मग आता आपण जेव्हा कॅरियर पल्स कन्सिडर करतो किंवा रेग्युलर पल्स कन्सिडर करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये इथं बघा आता ही डायग्राम आपण बघूया. ओके, हा समजला कन्सेप्ट सगळ्यांना? आय हॅव ट्राइड टू कॉपी इट right now but it is not copied. I will copy it after lecture and that diagram I will post here once I will try. Okay. So this is the concept of duty cycle. So is it clear? Yes, ma'am. ड्युटी सायकल समजले का सगळ्यांना? टी ऑन, टी ऑफ, टी टोटल आणि ड्युटी सायकल. आता आपण बघूया की ड्युटी सायकल ची व्हॅल्यू चेंज झाल्यानंतर पल्सचं नेचर कसं चेंज होतं. ओके, आता ही जी डायग्राम आहे ह्याच्यामध्ये हा जो वर्क, ओके आय विल मॅक्झिमाइज इट. Now if you see here are two pulses. वरची एक पल्स आहे आणि खाली एक पल्स आहे, सिग्नल ए अँड सिग्नल बी. आता काय तुम्हाला फरक दिसतो डोळ्याला दोन्ही पल्स मध्ये मला सांगा. लेट मी टेल फर्स्ट व्हिज्युअली व्हॉट डिफरन्स यू सी इन दिस टू पल्सेस, सिग्नल ए अँड सिग्नल बी. टी ऑनचं पिरियड Width जास्त कमी आहे, आहे. तर बी मध्ये टी ऑन पिरियड कमी आहे. Okay, so in signal A, T on is equal to T off. बघा तर इथं T on आणि T off सेम आहे आणि इथं ह्या सिग्नल B मध्ये T on कमी आहे आणि T off जास्त आहे. That is the difference between these two signals. Okay, so when T on is equal, आता आपण जेव्हा रेग्युलर पल्स म्हणतो म्हणजे आपण जेव्हा कुठलाही कॅरियर सिग्नल म्हणून पल्स कन्सिडर करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये ड्युटी सायकल हे 50% असतं. ओके, सो टी ऑन अँड टी ऑफ आर सेम. पल्सचा स्टँडर्ड फॉर्म जर आपण कन्सिडर केला तर तो ह्याच फॉर्म मध्ये असतो जिथं टी ऑन आणि टी ऑफ सेम असतात. टी ऑन अँड टी ऑफ आर सेम. दॅट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ पल्सेस जे आपण ह्या सिग्नल ए मध्ये दाखवलेले. ओके, सो whatever we have shown in signal A, that is having 50% duty cycle in which T on and T off are same. So what is the value of duty cycle? बघा आता कसं येईल ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन. जर T on आणि T off सेम असतील, see here duty cycle how we define, आपण कॅल्क्युलेट करू इथं T on divided by T on plus T off. आता इथं T on ची व्हॅल्यू आणि ही T off ची व्हॅल्यू सेम आहे म्हणजे किती येईल इथं ड्युटी सायकल. सपोज T on चा पिरियड आहे 1 सेकंद. जस्ट फॉर आवर अंडरस्टँडिंग आय एम रायटिंग. सपोज आय से हियर
टी ऑन इज इक्वल टू 1 सेकंड. टाइम आहे ना तो, त्यामुळे सेकंड घेणार त्याचं युनिट आपण. मग टी ऑन आणि टी ऑफ पण किती असणार आहे त्या केसमध्ये पहिल्या सिग्नल ए साठी? आय विल राईट हिअर 1 असणार आहे. 1 असणार. ओके, फॉर सिग्नल ए okay, we will calculate here. For signal A, T on is equal to 1 second and T off is also equal to 1 second. So what will be the value of this total time period? 1/2. 1/2. Okay. So here I am writing with respect to this diagram. For signal A, T on is 1 second, T off is 1 second. So what will be the total value? काय येईल इथं? 1 plus it will be 1 plus 1 is equal to 2 seconds. इथं झाला आपला T total 2 seconds. So how we will define this duty cycle? काय येईल आता इथं बघा ड्युटी सायकलची व्हॅल्यू. T on म्हणजे 1 डिवायडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ. टी टोटल किती आलाय? 2. म्हणजे इथं किती आली ड्युटी सायकलची व्हॅल्यू? इट इज ऑलवेज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. 1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे 0.5. इट इज डिवायडेड बाय इट इज मल्टिप्लाइड बाय 100. पर्सेंटेज ड्युटी सायकल काढायचं असेल तर इथं आलंय किती? 0.5. पण पर्सेंटेज ड्युटी सायकलचं इक्वेशन काय आहे? दॅट इज मल्टिप्लाइड बाय 100. Okay, so I will write here percentage duty cycle for this is equal to काय येईल इथं? 0.5 that is multiplied by 100. So percentage duty cycle is equal to 50%. असा आपल्याला हा पहिला सिग्नल ए मध्ये कॅल्क्युलेशन आपल्याला मिळू शकतं. इज इट क्लिअर रिलेटेड टू सिग्नल ए? म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, पल्सचा जो रेग्युलर फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा टी ऑन आणि टी ऑफ सेम असतो तेव्हा ड्युटी सायकल किती असतं स्टँडर्ड पल्स ऑलवेज? व्हॉट इज द ड्युटी सायकल ऑफ स्टँडर्ड पल्स व्हेन टी ऑन अँड टी ऑफ आर सेम? हाफ असतं. येस, ड्युटी सायकल इज 50%. ओके, आता दोन्ही सेम आहेत म्हणून ड्युटी सायकल 50 झालं, 50%. आता जर एक सेकंड केस तुम्ही लक्षात घ्या, जर आपण टी ऑन वाढवला, आता इथं टी ऑन ची जर व्हॅल्यू मी वाढवली, सपोज 1 सेकंडच्या ऐवजी टी टोटल तर प्रत्येक ठिकाणी सेमच राहणार आहे. जर मी काय चेंज करू शकतो फक्त आपण टी ऑन आणि टी ऑफ. आता हे सिग्नल बी शी रिलेटेड नाही आहे ही वेव्हफॉर्म, फक्त एक जनरल इक्वेशन मी एक जनरली सांगते. आता पहिली केस आपण बघितली 50% ड्युटी सायकलची. आता सेकंड एक एक्झाम्पल बघा. टी टोटल सेमच ठेवायचं आहे पल्सेस मध्ये. आता समजा मी टी ऑन केला 0.5 सेकंद. एक एक्झाम्पल घेते मी. सपोज टी ऑन मी 0.5 सेकंद केला तर टी ऑफ किती येईल माझं त्या केसमध्ये? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ टी ऑफ? टी टोटल इज सेम, टी टोटल 2च आहे. मग टी ऑन जर 0.5 केला तर टी ऑफ किती येईल इथं? 1.5 second. So I have considered another case where T on is having less value as 0.5 and T off will be 1.5 second. मग आता इथं बघा कसं येईल आपलं पर्सेंटेज ड्युटी सायकल सांगा मला. पर्सेंटेज ड्युटी सायकल इज इक्वल टू काय येईल तिथं न्यूमरेटरला? 0.5 डिवायडेड बाय this total time period 2. So what is this value? Can you tell? 0.20. Okay, I will just check. 0.25. 0.5 divided by 2, 0.25. So it is equal to 25%. बघा आता किती आलं आपलं ड्युटी सायकल ह्या केस मध्ये. जेव्हा टी ऑन कमी आहे आणि टी ऑफ जास्त आहे तेव्हा ड्युटी सायकल किती आहे? 25%. म्हणजे इथं एक लक्षात ठेवा की फॉर
कॅरियर म्हणजे जेव्हा टी ऑन टी ऑफ सेम असतात तेव्हा ड्युटी सायकल असतं 50%. फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल हे झालं PWM चा कन्सेप्ट. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की जेव्हा टी ऑन कमी असतो आणि टी ऑफ जास्त असतो तेव्हा ड्युटी सायकलची व्हॅल्यू ही 50 पेक्षा कमीच येणार नेहमी. आता जरी इथं आपण हे 0.4 घेतलं तर हे किती येईल 1.6. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. So you just understand that standard concept that when T on is same as T off, duty cycle is 50%. When T on is greater than T off, in that, okay, आता आपण कुठला बघितला? T on is less than T off. Okay, so I will write here what we can conclude that when T on is less than T off, for this case, duty cycle is less than 50%. Are you getting this? कुठलीही असू द्या व्हॅल्यू, फक्त जर टी ऑन ची व्हॅल्यू टी ऑफ पेक्षा कमी असेल तर ऑलवेज द ड्युटी सायकल विल बी लेस दॅन 50%. ओके, इथं तुम्ही 0.4 बघून घेऊन बघा. इथं जर 0.4 घेतलं तर काय येईल? इथं 0.4 डिवाइड बाय 2 किती येईल त्या केसमध्ये ड्युटी सायकल सांगा मला. टी ऑन जर आपण 0.4 घेतला तर किती येईल ड्युटी सायकल? 20%. म्हणजे जसं जसं आपण टी ऑन कमी करू आणि टी ऑफ वाढवू तसं ड्युटी सायकलची व्हॅल्यू आपल्याला 50% पेक्षा कमीच मिळणार. नाव वी विल कन्सिडर द अनदर केस. नाव लेट अस कन्सिडर द केस दॅट टी ऑन इज greater and T off is less. Okay, so let us consider T on is 1.5 second. So for this, what will be the value of T off? T off will be 0.5. T off will be 0.5 second. So for this, what will be the value of percentage duty cycle? 75%. See here. So here percentage duty cycle I can write that percentage duty cycle is equal to काय येईल इथं 1.5 divided by 2. So how much you are getting? Have you calculated? 25%. 25 or 75? 75. 75%. ओके, म्हणजे ही व्हॅल्यू किती आली? 50 पेक्षा जास्त आली. Yes. आता इथं बघा 1.7 घेऊन बघा. Consider if this another case we will consider now. If this 85. If this T on is 1.7 second, just randomly I am writing. So in that case, duty cycle, percentage duty cycle is equal to किती आली व्हॅल्यू? 85%. 85%. म्हणजे हा कन्सेप्ट समजला का तुम्हाला? की जेव्हा टी ऑन ची व्हॅल्यू आणि टी ऑफ ची व्हॅल्यू सेम असते तेव्हा ड्युटी सायकल इज 50%. When T on, okay, so when T on and T off is equal to same, then duty cycle is 50%. When T on is less than T off, duty cycle is less than 50%. Okay, so I will write here the conclusion. I will write here the conclusion that when three cases are there, when T on is equal to T off, what is the value of percentage duty cycle? 50%. It is 50%. Okay, this is first case. Then when T on is less than T off, what is the percentage duty cycle value? Less than 50. Percentage duty cycle is less than 50. Less than And 50%. third case काय सांगितले आपण आता बघा. When T on is T off greater than T off, then duty cycle is greater than 50%. okay, greater than 50%. हा ड्युटी सायकलचा कन्सेप्ट समजणं गरजेचं आहे PWM समजण्यासाठी. ओके, सो आय होप नाउ ऑल ऑफ यू आर क्लिअर विथ द ड्युटी सायकल कन्सेप्ट. आता ही जी डायग्राम दिलेली इथं बघा,
10% ड्युटी सायकल आहे, कारण टी ऑन हा खूप कमी आहे. इथं बघा, हीच पल्स आहे आणि इथं पण ड्युरेशन त्याचं सेम आहे दोन्हीमध्ये. इथं टी ऑन टी ऑफ सेम असल्यामुळे 50% आलं. इथं टी ऑन कमी केला, टी ऑफ वाढवला, त्यामुळं याचं ड्युटी सायकल काय झालं, कमी झालं. ओके, so this is the basic concept of duty cycle to understand the concept of pulse width modulation. कारण पल्स विड्थ मॉड्युलेशन मध्ये बेसिक कन्सेप्ट काय आहे त्याच्या वर्किंगचा, की when this width will be changing, width is nothing but t on and t off of the pulse is going to change. आता इथं हा आपला एनालॉग सिग्नल म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे. इथं आहे आपला कॅरियर सिग्नल. आता कॅरियर सिग्नलचं ड्युटी सायकल किती असतं सांगितलं मी तुम्हाला. स्टँडर्ड पल्सेस आहेत त्या. कॅरियर सिग्नल इज नथिंग बट स्टँडर्ड पल्सेस. सो व्हॉट इज द इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ ड्युटी सायकल फॉर दिस कॅरियर सिग्नल? किती असणार आहे त्याची ड्युटी सायकलची व्हॅल्यू? स्टँडर्ड पल्सेसचं ड्युटी सायकलची व्हॅल्यू किती सांगितली मी तुम्हाला आता? त्याचा टी ऑन आणि टी ऑफ सेम असतो, 50%. So initially this carrier signal is having all the pulses t on and t off is same. That's why initially the value of duty cycle of this carrier signal is 50%. आता pulse width modulation मध्ये काय होतं बघा. Now this is the initial position. इथून आपला टी ऑन, इथून आपला पल्स स्टार्ट होते आणि इथं एंड होते. बघा आता पल्स मध्ये काय फरक पडतो, दॅट यू अंडरस्टँड. इन केस ऑफ पल्स विड्थ मॉड्युलेशन, width of these pulses is changing with respect to amplitude of modulating signal. आता इथं कॅरियर मध्ये सगळीकडे टी ऑन टी ऑफ त्याचं सेम आहे आणि याच्यामध्ये काय होतं पल्स विड्थ मॉड्युलेशन मध्ये, आता हीच पल्स आहे आपली सपोज. आता इथं दिस इज start point of this pulse and this is end point of this pulse. T on and T off both the values are same. पण इथं काय होतं पल्स विड्थ मॉड्युलेशन मध्ये, ह्या पल्सचं ड्युरेशन हेच आहे इथून इथपर्यंत, पण त्याचा टी ऑन आणि टी ऑफ ह्या व्हॅल्यूज चेंज होतात. म्हणजे जेव्हा पल्सचं ड्युरेशन सेमच ठेवायचं, फक्त त्याचा काय चेंज करायचा, टी ऑन आणि टी ऑफ. मग इथं बघा, आता इथं टी ऑन कमी झालेला आहे, सॉरी इथं टी ऑफ कमी झालाय, टी ऑन वाढलाय. इथं टी ऑफ अजून कमी झालाय, टी ऑन वाढलाय. इथं टी ऑन एकदम मिनिमम झालाय आणि सॉरी टी ऑफ एकदम मिनिमम झालाय आणि टी ऑन मॅक्झिमम झालाय. ह्या पल्स मध्ये सांगा मला तुम्ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आणि इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं कन्सिडर करा आणि मला सांगा टी ऑन कुठे जास्त आहे आणि टी ऑफ कुठे जास्त आहे. ही पीडब्ल्यूएम ची वेव्हफॉर्म आहे जी दिसते, ही निळी वेव्हफॉर्म ही पीडब्ल्यूएम ची आहे. पीडब्ल्यूएम ची वेव्हफॉर्म ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या, आणि हा जो पोर्शन आहे तो मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी आहे. मग मला सांगा टी ऑन कुठल्या ह्याला जास्त आहे, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल का निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये? पॉझिटिव्ह सायकल. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. म्हणजे थोडक्यात काय लक्षात घ्या पीडब्ल्यूएम चा कन्सेप्ट, जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असतं तेव्हा पल्सचा टी ऑन वाढतो आणि टी ऑफ काय होतो, कमी होतो. मग आता इथं पण बघा प्रत्येक ठिकाणी टी ऑन जास्तच असणार आहे टी ऑफ पेक्षा, पहिली गोष्ट. पण आता इथं बघा ह्या पल्स मध्ये टी ऑन जास्त आहे, टी ऑफ कमी आहे. पण ही पल्स आणि ही पल्स जर आपण कन्सिडर केली तर या सेकंड पल्स मध्ये टी ऑन ची व्हॅल्यू पहिल्यापेक्षा जास्त आहे का कमी आहे? याच्यामध्ये बघा ही पल्स दुसरी आणि ही पहिली, तर इथं सुद्धा ह्याच्या टी ऑफ पेक्षा टी ऑन जास्त आहे, इथं सुद्धा ह्याच्या टी ऑफ पेक्षा टी ऑन जास्त आहे. पण ह्या दोन्ही जर आपण कम्पेअर केल्या तर कशामध्ये टी ऑन जास्त आहे, पहिल्यामध्ये का दुसऱ्यामध्ये? दुसऱ्यामध्ये. सेकंड वाला. सेकंड मध्ये, कारण ह्या पल्सची सेकंड पल्सची रिलेटेड मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज काय आहे, जास्त आहे. म्हणजे इथं सपोज माझं 2 व्होल्ट असेल तर इथं किती असणार आहे, 3 व्होल्ट किंवा 4 व्होल्ट. पहिला कन्सेप्ट काय लक्षात ठेवायचा,
की मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तेव्हा पल्सचा टी ऑन जास्त असतो आणि टी ऑफ कमी असतो. दॅट इज फर्स्ट थिंग. आणि जसं जसं मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज वाढतं तसं तसं त्या पल्सचा टी ऑन वाढणार आणि टी ऑफ काय होणार, कमी होणार. 3 पल्सेस आहेत बघा इथं. ही जर ए म्हणली आपण, ही जर बी म्हणली आणि ही जर सी म्हणली, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी अँड दिस इज सी. सो वेअर द टी ऑन इज मॅक्झिमम ए बी सी मध्ये? बी. बी और सी? बी. सी. कारण हा जो आहे तो ह्याच्या मॅक्झिमम पोर्शन, मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेजच्या पोर्शनशी रिलेटेड पल्स आहे ही. त्यामुळं इथं टी ऑन मॅक्झिमम होतो आणि टी ऑफ काय होतो, कमी होतो. बघा तर इथं इथल्यापेक्षा ह्याचा टी ऑन जास्त आहे, इथल्यापेक्षा ह्याचा जास्त आहे. आता ह्या साईडला काय होणार, परत पॉझिटिव्ह व्होल्टेज कमी होत जाणार. त्यामुळं ह्या पल्सची कम्पेअर करून ह्या जर आपण डी घेतली तर डी चा टी ऑन काय आहे, सी च्या कम्पेअरिंगनी ही सी आहे आणि ही डी आहे. सो व्हॉट इज द टी ऑन पिरियड ऑफ डी ऍज कम्पेअर्ड विथ सी? कमी आहे. कमी आहे. तसंच आता इथं आपलं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल संपतंय आणि इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल चालू होते. मग आता निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये काय झालं बघा, ही कॅरियर मधली पल्सची पोझिशन, हे स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट पल्सेसचे ऍज इट इज ड्रॉ करून घ्यायचे. फक्त काय चेंज होणार आहे मध्ये, पल्सेसचा ऑन पिरियड आणि ऑफ पिरियड. बघा आता इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये हा पल्सचा स्टार्ट पिरियड आणि हा पल्सचा एंड पिरियड. स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंडिंग पॉइंट सेम आहे, फक्त इथं दोन्ही सेम होते आणि इथं काय झालेलं आहे, ह्या पल्स मध्ये टी ऑन कमी झालाय आणि टी ऑफ वाढलाय. व्हाय इट इज लाईक दिस? टी ऑन इज लेस अँड टी ऑफ इज मोर. What is the reason behind that? What is the reason behind that? व्होल्टेज, पॉझिटिव्ह व्होल्टेज कमी आहे. कारण मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं निगेटिव्ह हाफ सायकल आपण कन्सिडर करतोय. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस बघा, आता ह्याला मी पी म्हणलं सपोज, ह्या पल्सला, तर पी मध्ये टी ऑन कमी, टी ऑफ वाढलाय. ह्याला जर क्यू म्हणलं तर क्यू मध्ये काय झालेलं आहे, अजून टी ऑन ची व्हॅल्यू कमी झाली आहे, सॉरी अजून टी ऑन ची व्हॅल्यू कमी झाली आणि टी ऑफ ची व्हॅल्यू वाढली. जर ह्याला आर म्हणलं तर आर मध्ये टी ऑन ची व्हॅल्यू मिनिमम आहे आणि टी ऑफ ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे. कारण इथं बघा, ह्याचा निगेटिव्ह पीकचा पॉइंट ह्या पल्सशी रिलेटेड आहे. त्यामुळे इथं ऑन पिरियड मिनिमम आला आणि ऑफ पिरियड मॅक्झिमम आला. आर यू गेटिंग द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ पीडब्ल्यूएम? पल्सचं अँप्लिट्यूड चेंज झालेलं नाहीये कुठं, त्याची पोझिशन चेंज झालेली नाहीये. स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेमच ठेवायचे, फक्त ज्या पल्सच्या विड्थ आहेत म्हणजे त्याचा ऑन पिरियड आणि ऑफ पिरियड ह्या व्हॅल्यूज फक्त चेंज करायच्या. ओके. सो फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑफ दिस मॉड्युलेटिंग सिग्नल ऑलवेज टी ऑन इज ग्रेटर दॅन टी ऑफ. म्हणजे इथं ड्युटी सायकल 50 पेक्षा काय येणार आहे आपलं, जास्त येईल. आणि इथं ह्या निगेटिव्ह हाफ सायकलला पल्सेसचा टी ऑन कमी असणार आहे आणि टी ऑफ जास्त असणार आहे. ओके, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ पीडब्ल्यूएम पॉइंट. ओके, पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. इज इट क्लिअर? पल्स विड्थ मॉड्युलेशन, एम्प्लिट्यूड सेम ठेवायचं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट पल्स सेम ठेवायचं. डायग्राम कशी काढायची, मॉड्युलेटिंग सिग्नल काढायचा, परत कॅरियर सिग्नल काढायचा. कॅरियर मध्ये कंपल्सरी प्रत्येक पल्सचा टी ऑन टी ऑफ काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. प्रत्येक पल्सचा तुम्ही जेवढ्या किती पल्स काढाल प्रत्येकाचा टी ऑन आणि टी ऑफ सेम असणार आहे. मग ह्याचे प्रत्येक पल्सचे स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंडिंग पॉइंटचे प्रोजेक्शन्स घ्यायचे खाली पीडब्ल्यूएम साठी. आणि तिथं नेक्स्ट ह्याचा सुद्धा स्टार्ट पॉइंट सेम पाहिजे आणि एंड पॉइंट सेम पाहिजे. ओनली व्हॉट विल बी द चेंज, ड्युटी सायकल. आणि याच्यामध्ये सुद्धा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये ह्या मॅक्झिमम पॉइंटशी रिलेटेड जी पल्स आहे त्याचा टी ऑन मॅक्झिमम येणार आणि टी ऑफ मिनिमम येणार. सेम निगेटिव्ह मध्ये सुद्धा काय होईल,
कुठे येईल आपला T of maximum, where the T of will come maximum for negative maximum half cycle ची व्हॅल्यू. निगेटिव्हचं मॅक्झिमम व्होल्टेज जिथं आहे तिथं T ऑफ आपला T ऑन मिनिमम येतो आणि T ऑफ काय येतो त्या पल्सला मॅक्झिमम येतो. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. Okay, so same point I have written here. In case of PWM, see, for positive half cycle, duty cycle is always greater than 50%, means T on is greater than T off. For negative half cycle, duty cycle is less than 50% because T on is less than T off, and for carrier, duty cycle is equal to 50%. Now, up to afternoon, तुमच्या क्लास नोट्स मध्ये मी ही PWM ची शीट शेअर करते. Along with this one diagram, I will add 1 or 2 more diagrams of pulse width modulation concept so that you will understand it properly. Okay. So what are the advantages, disadvantages of pulse width modulation? Okay, so advantages are low power consumption. It has an efficiency of about 90%. पॉवर कन्झम्पशन ह्याच्यामध्ये कमी आहे, एफिशियन्सी जास्त आहे, नॉइज इंटरफरन्स इज लेस, हाय पॉवर हँडलिंग कॅपॅसिटी. डिसएडवांटेज, these are the simple points for explain. पॉवर कन्झम्पशन तुम्हाला त्या सर्किट मध्ये किती पॉवर कंझ्युम होते दॅट इज कॉल्ड एज पॉवर कन्झम्पशन. सो हियर the power consumption is less, then efficiency is about 90%, noise interference is less, power handling capacity is जास्त आहे. Disadvantages, circuit is more complex, voltage spikes can be seen. Spike म्हणजे काय, फ्लक्च्युएशन, व्होल्टेजच्या व्हॅल्यू मध्ये फ्लक्च्युएशन दिसू शकतात. That is the second disadvantage. Third, the system is expensive as it uses semiconductor devices. ओके, आपण जेव्हा त्याचं जनरेशन बघणार आहे ऍट दॅट टाइम यू विल सी द सर्किट, आणि त्या सर्किट मध्ये आपल्याला डायोड वगैरे यूज करायला लागतात, सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस. सो इट इज एक्सपेन्सिव्ह. स्विचिंग and then applications, they are used in encoding purposes in communication system, control brightness in a small lighting system. It helps to prevent overheating in LEDs while maintaining its brightness. LED माहिती आहे सगळ्यांना, लाईट इमिटिंग डायोड. झालंय ना तुमच्या इकॅड मध्ये, झाला असेल ना LED चा कन्सेप्ट? Yes. And they are used in audio and video amplifiers. So this is about the pulse width modulation. Okay, so now in the next lecture, we will see the comparison between PAM, PPM and PWM. So by your own, you just try to prepare some comparison by your own. In next lecture, we will see that comparison point between PAM, PPM and PWM. Okay, so today we will stop here. You just make sure that you have typed your number in the chat box. We'll stop. Thank you. मॅडम ते PDF सेंड करायचे असाइनमेंट क्वेश्चन्स. असाइनमेंट क्वेश्चन सेंड करायची, मला तुम्हीच मेसेज केला होतास का? हा. ओके. स्टडी मटेरियल again I will. Okay. मॅम आवाज येत नाही तुमचा. एक मिनिट थांबा. मी ऑलरेडी तुमच्या स्टडी मटेरियल मध्ये असाइनमेंट क्वेश्चन आणि MCQ ची क्वेश्चन बँक केलेली आहे. So if you want it, I will share on WhatsApp group. WhatsApp वर सेंड करा मॅम ग्रुप वर. हां. ओके.